So, hi everybody. Today we are thinking of just exploring your ideas on what and why we need to have good and loving communication between yourself and the children, yourself and the family members, and yourself and the world at large. So, may I invite you to just share why do you need to have this communication which is loving? Anita, will you please share first? Anita, will you share? You're muted. Yeah. I couldn't hear anything what you were saying. Okay. Anybody else heard? Yes. Okay. Malika, will you please go first? ரொம்ப வால்யூம் லோவா வால்யூம் கம்மி ஆயிடுச்சு. வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு மேம். Okay. My question is, why do you think a loving, kind communication is necessary between us and the children, between us and the family members, between us and the world? So, what is the reason we need to have this loving, kind communication? Was my question. So, is the question clear? I would just like to listen to you all. So, is the question clear? Yes. So, Malika, would you like to go first then? Yes, definitely. I was the one who was asking the question to you. So I practice every day with Gokul what should be done and what should not be done. And I made a lot of mistakes in the beginning, and I corrected myself during the course of time, because Gokul needs that love and kindness towards me. If he is aggressive, if he is arrogant or adamant, I used to utter very, very softly what should be done. Or otherwise, I leave the place and go and sit in some other room for some time. After he settles down, he calls me, Amma, na seriyaiten. So I come, I just open the door and converse with him. This is what happening these days. And it helps me a lot, because நானே நிறைய கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த கம்யூனிகேஷன்ல. அவன்கிட்ட ரொம்ப இதுவா சத்தமா பேசுறது இல்ல. எவ்வளோ என்னால மேக்சிமம் பாசிபிள். Sometimes I also lose temper, but I try to be kind towards him as far as possible. That is what happening, and it is giving me good results, I think so. This is my experience. Thank you, Nandini. Thank you, Malika. Thank you. So the reason from what you have said is to maintain a certain loving peace between ourselves, right? Yes. Anita, would you like to go next? It's ma'am, like basically, like for everyone needs love, and we all like to be spoken to with kindness and respect. So I think it applies to our children also, and to expect them to be treated with respect and kindness and understanding, and even like when somebody speaks with harshly or angry thing, if we reciprocate, if we don't reciprocate in the same way and we are very calm and speak lovingly to them, they calm themselves down or they change their attitude. I think it same way it applies to our children also. Like it helps them calm down and um, give us back the same love and respect. So sometimes it's difficult for us, but if we get hold of of our own emotions and calm ourselves and speak to them the way we want them to, then we'll get back what
it's expected. So thank you, Anita. Thank you so much. So to get back a kind response, or to get a kind response from the world, you have to be first kind, is what I'm understanding from what you're saying. And you have Yes, to ma'am. be kind, not just to them, but to also yourself. You can't be falsely kind to another person. You have to be first kind to yourself. And then you can show it to the children, to the family members, to everybody. Thank you. Brinda, you have anything to add? I would really like to hear you. Mainly, we will have peace of mind for ourselves, ma'am. Yeah. That is the foremost reason when we communicate this way. First, we'll have peace of mind. Right, right. So thank you, Brinda. Thank you. Lakshmi, do you have your thoughts? I would like to hear your thoughts on this. நிறைய பேசுறதை விட சைலண்ட்ல எனக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு சைல்டோட. ஸோ நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஷில்பா கிளாஸ் எடுத்தேன். நான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த குழந்தையோட நீங்க அதாவது செவுத்துக்கிட்ட பேசுற மாதிரியே பேசிட்டே சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு புரியுதா புரியல எனக்கு அது தெரியாது. ஆனா நான் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். அதுக்குள்ள அவங்க அப்பாவும் அவங்க அம்மாவும் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு. இப்போ லக்ஷ்மின்னா லா அப்படின்னுவாங்க. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த பிரெயின்ல போய் அந்த கொஸ்டினை யோசிச்சு ஆன்சர் பண்றதுக்கு விட மாட்டாங்க. ஸோ அது ரொம்ப டிஸ்டர்பா அது தெரியும் எனக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன்ல. ஸோ அது நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் நான். அப்புறம் சில குழந்தைய பார்க்கும்போது இப்போ ஸ்கூல் வைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இப்போ நான் பூஜா கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான். ஸோ பூஜா கிளாஸ்ல வந்து அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா அப்படின்றாங்க. அதாவது நீ வந்தீங்கன்னா இவ்வளோ சத்தம் போடுறாங்க, இவ்வளோ ஒரு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆனா நீங்க வந்த உடனே அவங்கவுங்க உங்க வேலையை பார்த்துட்டு அவங்க அந்த சுவிட்ச் போடுறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டா போகுது. ஆனா நான் பேச்சு கொடுக்கறதே கிடையாது பூஜா கிட்ட. நீ இதை பண்ண அதை பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் கொடுக்கறதே கிடையாது. நான் போனா அவ சேர் எடுத்து வைக்கிறது, எல்லா சுவிட்சும் இப்படி தட்டுறவா இப்ப ஒரு விரல தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நிறைய கிடையாது. சைலண்ட்ல நிறைய விஷயம் நான் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ நிறைய நம்ம கம்யூனிகேஷன் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறத விட ஸோ சைலண்ட்ல நிறைய விஷயம் நான் வந்து நிறைய சைல்டு கிட்ட நோட் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ அது வந்து அது நிறைய இருக்கு. ஆனா பசங்க கிட்ட ஓகே, ஆனா நான் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும், மற்றதெல்லாம் சைலண்ட் ஆக முடியும். ஆனா ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் என்னால சைலண்டா இருக்க முடியல. அது நிறைய நான் பேசினாதான் நான் காம் டவுன் ஆறேன் நான். ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ப்ரெஷர் ஓவரா ஆயிடுது. நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், ஏன்னா எனக்கு பிளாங்கா இருக்கும் சம்டைம். அது சம்டைம் நீங்க ஓகே சொல்வீங்க, ஆனா அது எல்லா டைமும் ஓகேவான்னு தெரியாது. ஏன்னா நான் டிராவல் பண்ணும்போது அது ஓகேவான்னு எனக்கு தெரியாது. அது அங்கேயிருந்து வண்டி எடுத்தேன்னா வந்து நிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ சம்டைம் எனக்கு அது வருது. அது அப்போ அந்த விஷயத்துல இப்போ 1 மணி நேரம் நான் டிராவல் பண்றேன். அந்த 1 மணி நேரம் டிராவல்ல நான் வீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க போய் முடிக்கிறேனோ அந்த பிட்வீன்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேன். ஆனா கரெக்டா போறேன், சிக்னல் நிக்கிறேன், கிரௌடு பாக்குறேன், ஸோ எல்லாமே பாக்குறேன் நான். ஆனா நான் பேசுறது கிடையாது, எனக்குள்ளே நான் பேசிக்கிறதும் கிடையாது. ஸோ அது சில விஷயத்துக்கு நான் ரொம்ப பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் காம் டவுன் ஆறேன். அது ஏன் எனக்கு தெரியல அந்த டிஃபரெண்ட். எனக்கு என்னோட ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும், மற்றதெல்லாம் ஓகே, ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுறேன், மென்டலா கூட மாறிடுறேன் நானு. அது பேசினா மட்டும் அந்த விஷயத்துக்கு உன்னோட பிரச்சனை மாத்திரம் இல்ல, நம்ம எல்லாரோட பிரச்சனையும் அதுதான். திடீர்னு வந்து நம்ம சமைக்க கிச்சனுக்குள்ள போறோம்னு வச்சுக்கோ, நம்ம முடிச்சிட்டோமா அப்படின்னு நானே பார்த்திருக்கேன். என்ன பண்ணினோம், என்னதான் அந்த ப்ராசஸே அவேர்னஸ் இல்லாம போயிடுது. நீ சொல்றது வந்து உனக்கு மாத்திரம் இல்ல, எல்லாருக்கும் இது உள்ள நடக்கிற பிரச்சனை தான். சில பேருக்கு சில சமயத்துல சில பேருக்கு கொஞ்சமா இருக்கும், சில பேருக்கு சில சமயத்துல பல சமயத்துல நிறைய டைம் இருக்கும். இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா டெத் பெட்ல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நான் வந்து சின்ன வயசுல இந்த மரத்துல ஏறினேன், அதுக்கப்புறம் எப்படி வாழ்ந்தேன் எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப வந்து நினைச்சு பார்க்கும்போது நான் எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது. சரியா? அத்தனை ஒரு லைஃப் ஸ்பேனே மறக்கிற அளவுக்கு பீப்புள் வாழ்வாங்க. சோ இதுக்காக தான் நம்ம சில்ட்ரன் நம்மளுக்கு காட்டுற பாதை. மைண்ட்ஃபுல்லா பிரீதிங். நான் ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், அந்த மூச்சு விடுறதுல ஃபோக்கஸ் அவேர்னஸ் வந்துச்சுன்னா
நம்ம யோஜனைக்கும் அந்த அவேர்னஸ் வரும். ஸோ அந்த யோஜனைக்கும் அவேர்னஸ் வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம்னு நம்மளுக்கே புரிய ஆரம்பிக்கும். நம்ம என்ன பண்றோம்னு புரிய ஆரம்பிச்சா சரியான பாதையில நம்ம போறோமா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு அது புரிய வரும். ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்மள மாத்திக்கிற பர்பஸ். இட் இஸ் நாட் சம்திங் ஓவர் நைட் தூங்கி எழுந்து சரியா போயிடும்னு இல்லை. இப்போ நம்ம மல்லிகா மேம் பேசின மாதிரி ஒரு சில பிகினிங்ல சில மிஸ்டேக்ஸ் திருப்பி திருப்பி அதே இடத்துல போய் நம்ம நிற்போம். ஆனா வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்க முடியும்னு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அவங்க சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்னு பிருந்தா சொன்னாங்க. அனிதா சொன்னது என்ன, நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் திரும்பி வரும். ஸோ இப்ப நம்ம மைண்ட்லெஸ்ஸா ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்யறோம்னா, இப்போ குக்கிங் பண்றோம்னு வச்சுக்கேன், அது வந்து மைண்ட்லெஸ்ஸா பண்ணும்போது அது அந்த அந்த ஃபுட்டோட டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அன்பா அதை வந்து உப்பு எவ்வளவு போடுறோம், அது இன்னும் என்ன எப்படி அதை ப்ராசஸ், எவ்வளவு நேரம் அதை குக் பண்றோம், என்ன எப்போ எது ஆட் பண்றோம், உப்பு எப்ப ஆட் பண்றோம், காரம் எப்ப ஆட் பண்றோம், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம அந்த டேஸ்ட் இதுவா இருக்கும். ஸோ அனிதா மேம் சொன்னபடி அது. ஸோ ஒன்னும் நீ சொல்றது ரொம்ப உனக்கு மாத்திரம் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாருக்கும் உள்ள பிரச்சனை தான். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்க முடியும்ன்ற தைரியம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வில் ஸ்டாப் வித் திஸ் டுடே. வில் கண்டினியூ திஸ் கான்வர்சேஷன் அகெயின் some more time in the future. Okay.